जय श्रीराम। जय श्रीराम। जन को आम धर लक्षे टकार गोटे 500 टंकिया गड़ी दवा बाबिलाटे दवा आ जन को माली दवा किए ठीक गण लक्षे टंकिया गणिब ठीक ना 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 तुमको लक्षे टका दिहब गणिया 500 टंकिया तमें ताकू गणब आउ जड़े माली गड़ेब एका कथा क्या कत टंका को गणिला बेले एकाग्रता माली गड़ेला मैंने ता टंका पा ताकू लक्षे टका देच तो तोर नबू सी तो गणब चेप मारी गणिकी ठीक नब माली गड़े ना माली गाड़ी हाथ चलत मन जाए बुलूच कौन कि ये जो टंका गणला बेले मन जाऊँगी से कथा मन प्राण से रोच माने पार्थिव जगतर मोह केते अच्छी अपार्थिव कथा हाँ तुम कह कथा जो चित्तर अवस्था चित्तर अवस्था ताकू डिटेल्स कहया पड़ जो गोटे जाग्रत अवस्था ये जान जे जाग्रत अवस्था आम जो रहती से तुमको तम गुण विशेष भाव में अधिका थाए जाग्रत अवस्था जो 3 गुण तम गुण अधिका रहे रजगुण सतगुण कम रही जो अवस्था आम अच्छा जाग्रत अवस्था स्वप्न अवस्था कौन हुए स्वप्न अवस्था तम गुणटा को माड़ी बसी रजगुणटा प्राधान्य नहीं जाए रजगुण प्राधान्य हेले रजगुण हूँ सब कर्म करार ये तेणु जो कर्म आम दिन में भाई था करने को राति से तम गुण दबाई देकी सी रजगुण से स्वप्न आकार तुमको देखेब स्वप्न जो देखुना कि मुझे देखिली ठाकुर एमती से ठाकुर अर्थात दिन से भाई भाविले राति की से कौन हो स्वप्न आकार देखा केमी ना रजगुण प्राधान्य नहीं जाऊँ अर्थात स्वप्न अवस्था रजगुण प्राधान्य नेला तम गुण मध्य रहा सतगुण आसला तापर आसला तुमर सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति 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 अवस्था कौन हुए ना सतगुण तो आगे बुझल कि किंतु तार स्थिति से बड़ रही किंतु ये 2 गुण ठार अधिका किंतु से तुम सुसुप्ति आसे आउ जो प्रलय अवस्था आसी जाए से सतगुण कौन हो जाए बहुत बढ़ी जाए प्रलय अवस्था यहीटा आम 4टा निद्रा देखती आम शोक जाती शोक गला सब जाग्रत अवस्था थाए तापर स्वप्न अवस्था आसे तापर सुसुप्ति आसे प्रलय अवस्था आसे से भाई जो तुम ध्यान कर अष्टांग योग ना ना से जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सब अच्छे प्रत्याहार ये सब मध्य रही जो ध्यान धारणा हाँ धारणा ध्यान समाधि ये जो 3टा अवस्था आम आसती अष्टांग योग भी अच्छी से कर दिया तेणु सेटा को बुझा दरकार भल भाव है ना जे आमे को अवस्था ध्यान करुँ ये जो सुसुप्तिया प्रलय अवस्था आम कर माने आम स्वप्न अवस्था जमी हो रात शोले समस्ते 4टा अवस्था अनुभव करते समाधि से जो ध्यान आम युवा भी अनुभव करवा तापर समाधि अवस्था आसो समाधि अवस्था सेटा को कह संप्रज्ञात समाधि से संप्रज्ञात समाधि हम संप्रज्ञात समाधि अर्थात से ना 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 सतगुणटा पूर्ण हो जाए रजगुण चलुची तम गुण तले रही संप्रज्ञात समाधि हो जाए संप्रज्ञात समाधि आपर आम फटकिन कह असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि ना ना संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को जावाई मझे विवेक ख्याति रहे विवेक ख्याति अवस्था आसे संप्रज्ञात विवेक ख्याति अवस्था विवेक ख्याति कि माने तमर जो जीव रूप जो मुला जो मुटा थिला
से मु सूक्ष्म है पुणी ईश्वर रूप से मुटा जा मुटा जो तुमठू जीव सेटा को जो मध्यम जीव बा जो प्रलय आसो तुम भर जो क्रियाटा देखेब सेटा को विवेकख्यातिक अवस्था कहती। विवेकख्यातिक अवस्था विवेकख्याति गले असंप्रज्ञात समाधि होगला असंप्रज्ञात रही असंप्रज्ञात होगला असंप्रज्ञात माने फेरवा बड़ कष्ट संप्रज्ञात फेरी पार जमती तुम जहाँ को पाथ्य करवा जहाँ को धरीच या धरिक समाधिस्थ होईटा जो तुम हाथ बाहरी गला तुम मुटा भी पड़ेगा तुम भी कौट रही मु भी ना ना तुम निर्विकल को निर्विकल समाधि बा असंप्रज्ञात समाधि की पड़ेगा असंप्रज्ञात समाधि 50 वर्ष रही पार 30 वर्ष रही पार सेमती किसी माने ना जब फेरी पार बा न फेरी पार एमती भी अच्छी किंतु आमे जो भली भाव में आमको कृपा कले सेटा गोटे अलग कथा तुमको 7 दिन भितर एमती करे नहीं गले पुणी सर छाड़दे से तांकर कृपारू ना आम कि पारनु ये केवल थिला भाव भक्तिटा अधिका थिला माने भाव भक्ति सहित त्यागटा माने से पीरियडटा बुझिया बड़ कष्ट होउची केम संसार त्याग करी भगवान भल पाइबा से अवस्था आसीगले से हो जाए सूत्र नथा भी हो से हो जाए तापर से सूत्र बाहर करे ज्ञान बाहर करे ज्ञानी लोक ज्ञानटा कौन पाइब यही मैंने जाइए ज्ञानटा बाहर करती जो जो मार्ग में समस्त विभिन्न मार्ग नहीं कि आसती गुरु मात्रा माने गुरु माने तार गोटे मार्ग थी ना ना एमती जनक गुरु बही पढ़ के गुरु हो कहना आम शिखिकी जन गुरु है शिखिक कई गुरु हो पार ना गुरु मैंने स्वतंत्र अलग थी जदि गुरु करेंगे स्वतंत्रता अधिका हे ना गुरु पाखे रही सी जहाँ सन्यास करे दीक्षा आम कही से दीक्षा भितर से रे किंतु से गुरु हो पारे नहीं धर एबे निवानंद हूँ बा अनुकूल हूँ बा अभिराम परमहंस हूँ शिष्य दीक्षा दे पार्छ किंतु सी कौन गुरु हो पार्छ नामाचार्य बा जहाँ कर गुरु रूप ठाकुर रोच ना परमहंस रोच जी विग्रह रोचे पूजा पाठ हो ये दीक्षा दौर कि गुरु हो पारे ना बा आंक फोटो विग्रह नहीं पूजा करें किंतु जो माने स्वतंत्र ज्ञान अधिकारी हो जाती परखने भी पूजा पाठ हो कारण भिन्न हो जाए से कलाटा जहाँ दिखती से कला अनुसार गुरु होती ताले बुझीगला असंप्रज्ञात समाधि बुझीगला असंप्रज्ञात समाधि पर गोटे प्रतिप्रसव अवस्था अच्छी प्रतिप्रसव माने आउ तुमर ये बुझा दरकार जो संप्रज्ञात समाधि भितर जो रहिबो तुम ईश्वर मंडलर धर्म अर्थ काम मोक्ष भी तुम प्राप्त हो पार धर्म अर्थ काम मोक्ष किंतु असंप्रज्ञात गले सेटा तुम कौटी गल ब्रह्ममंडल गल से ब्रह्ममंडल रे दुईटा भाग अच्छी जहाँ शास्त्र कहूँ कई तो मु गले भी मु तो निजर स्वरूप केवल देखी निशब्दटा को जानी किंतु से दी भाग अच्छी जे 3 सहस्र गोटे जगह रोचंती वैकुंठपुर भोग कर भगवान भाई जमती भगवान भोग से रकम भोग किंतु चतुर्भुज से नुहति कि लक्ष्मी स्त्री नुहति किंतु आउ सब देखिले भगवान बुझेगा ना चतुर्भुज हो पारे ना कि शंख चक्र गदा पद्म धरी पारे ना किंतु लक्ष्मी ठाकुर स्त्री हो पारे से से भोगटा पाँच यही जो भोगटा जी दिन से पाइले जी दिन से रहिले से भोगटा पाइले आमे मर्त्यमंडल भोग कहीं वैकुंठपुर भोग से जो भोग से जो भोगिले से समय भोग करुला बेले जदि मनरे गुरु हबार इच्छा थाए कि कलाकार हबार इच्छा थाए कि कौन राजा हबार इच्छा थाए तार इच्छा गुड़ा पूर्ण करने सी अवतरण कर दिखती कौटी मर्त्यमंडल जो इच्छा थाए जदि अनिच्छा बा इच्छा न थाए तथापि भगवान जो आवश्यक पड़े गुरु रूप में पठाती से आसी अवतरण कर गुरु रूप में कम करती जमी लिखाई बहु जगह ठाकुर जन्मे बहु जगह ठाकुर जन्म मैंने से अवतरण कर लोक कहुच्छी ठाकुर बोली किंतु कल्कि जे से स्वतंत्र से कथा को छाड़ी जे चित्रतला तूल जन्म हे कि जाजपुर जन्म हे कि संबल नगर जन्म हे कि केते किंकट नगर जन्म हे एमती बहुत लिखी अर्थात से अवतरण कर
ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିବା ବି ଠିକ୍, କାରଣ ସେ ଚତୁର୍ଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି, କି ଇଏ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ। ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବା କେବଳ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଜଣଙ୍କର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଟା ହେବନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ସେଟା ବିଚାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ବା ବାର ଆସିକି ସେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନ ରଖେଇକି ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତିପ୍ରସବ କରିଦିଆଯାଏ ବା ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରହନ୍ତିନି, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କତରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାଇଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାଟା ସରିଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ହେଉଛି କଥା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧର ଅଚାନକ ଭଗବାନ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏଇଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିଏ ଶିଖିକି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁ କରିଥିବ, ସେ ଗୁରୁ କରିଥିବ ନାଇଁ, ଏମିତି କରିକି ହେବନି। ସେ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୟସରେ ଗୋଟେ କଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ମାନେ କଳାଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲେ ସେ କଳା ପଳାଇଯିବ। ତାକୁ ବି ଭଗବାନ କୁହାହେଇଛି, ହେଲା କି। ଯେମିତି ପରଶୁରାମ କଳା ପାଇଲେ, କଳା ଚାଲିଗଲା, ତଥାପି ଅବତାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏମାନେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା ନା। କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି? 11 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନ, ସେ କଥାଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ହେଉଥିବୁ ଦେବପଣ୍ଡା ପ୍ରକାର, ଜନ୍ମ ହେବ ଶେଷ କହନ୍ତି ବିଶେଷ, ନଚିନ୍ମେ ପାପି ନର। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ହେଉଥିବୁ, ମାନେ ଭଣ୍ଡେଇ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଠାକୁର ହେଇକି ସେ ନିଜେ ମନା କରୁଥିବ, ଯିଏ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଥିବ ନା ମୁଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଣ୍ଡାଭଣ୍ଡି କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଛି। ଦେବପଣ୍ଡା ପ୍ରକାର, ଜନ୍ମ ହେବ ଶେଷ କହନ୍ତି ବିଶେଷ, ନଚିନ୍ମେ ପାପି ନର। ତୋର ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାପି ନର ବୁଝିବେନି। ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରେ ନାମ ସପ୍ତାକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଯୋଗ କର, ସେନାମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ ମାତୃକା ବାମ ଅକ୍ଷର। ଏଇଟା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱଟା, ହେଲା। ତଥାପି ପଞ୍ଚଦଶ ବୁଝିବା, ପଞ୍ଚଦଶ ମାନେ 50 ଅକ୍ଷର, ପଞ୍ଚଦଶ ମାନେ 50 ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରେ ସପ୍ତାକ୍ଷର, ନାମ ସପ୍ତାକ୍ଷର। ତେଣୁ ବିଲୋମ, ଅନୁଲୋମ, ବିଲୋମ, ବା ଆମେ ବାମ ପଟରେ ଗୋଟେ ପବନ ନେବା, ଡାହାଣ ପଟୁ, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟରେ ପବନ ନେବା, ବାମ ପଟୁ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନବ ବା କେବଳ ନବ, ଆଉ ବିଲୋମ ମାନେ ଅନୁଲୋମ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଲୋମ ସୂତ୍ରଟା ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମ ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ପବନ ନେଇଗଲି ବାମ ପଟରୁ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଫେରିବ, ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ବିଲୋମ କରିବନି, ସେଇ ପବନରେ ହିଁ ସେ ପଳାଇବ। କେଉଁ କଥାଟା ବୁଝି ହେଉଛି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରୁଛୁ, ବା ଗୋଟେ ରେଚ ପୁରା କୁମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପବନ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପବନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କୁମ୍ଭ କରୁ ବା ବହିର୍କୁମ୍ଭ କରୁ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ସୂତ୍ରରେ ଯିବ, ମାନେ ପବନଟା ନେବ, ଆଉ ଅନୁଲୋମ କରିବନି, ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକାଥରେ ସପ୍ତାକ୍ଷରୁ ଧରିକି ସେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ପଳାଇବ। ପଞ୍ଚଦଶ ଯଦି ସେମିତି ନ କରିବ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଦଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 5 ହେଉଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପରେ 5 ହେଲା କିଏ ଅଣାକ୍ଷର, ଆଉ 10 ହେଲା ଦଶମ ଦ୍ୱାର। ଦଶମ ଦ୍ୱାରରୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଧରିକି, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଧରିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବ ବିଲୋମରେ, ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରରେ, ହେଲା କି। ବିଲୋମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ କେମିତି ଜଣକୁ କହିଦେବ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷର। ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ସେ ନେଇଯିବେ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷର। ହଁ, ଯୋଗ କର, ସେନାମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ ମାତୃକା ବାମ ଅକ୍ଷର। ତ୍ରିଦଳରେ ଥିବେ କେହି ନ ଚିହ୍ନିବେ ଗୁପତ ଭାବକୁ ବହି। ତ୍ରିଦଳରେ ଥିବେ, ତ୍ରିଦଳ ମାନେ ତ୍ରିସୂତ୍ର ଭିତରେ ସେ ରହିଥିବେ, କେହି ନ ଚିହ୍ନିବେ ଗୁପତ ଭାବକୁ ବହି।
ବିଲୋମ ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ସେଇ ଯେ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। 16 ଅଚ୍ୟୁତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇବେ କାରେ ବୁଲି ତ ନ ଯିବୁ 5 ଗୋଟି ଚିହ୍ନ ଦେଲି ମୁଁ ତତରେ ତାକୁ ତୁ ଚାହିଁଥିବୁ ସେ କହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କଥା ସେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଇଏ ସୂତ୍ର ଯେଉଁଠି ଧରିବ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷର ପଚାରିବ ବାବା କେମିତି ମୁଁ ବିଲୋମରେ ରହିବି ଅନୁଲୋମ ହେବନି ବିଲୋମରେ ବୁଝିଲେ ସେ କେମିତି ରହନ୍ତି ଆଉ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ ସେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଏଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ସେମିତି ତ ବହୁ 16 ଅଚ୍ୟୁତ ହେବେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରଟା ସେ ତ କହିଦେବେ ନାହିଁ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି କ୍ଷୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବେ କରିକି ଦେଖେଇବେ ନା ଆଉ ବିଲୋମ ଅକ୍ଷରଟାରେ ସେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କଲେ ସେଟା ଜାଣିହେବ ଯିଏ ଏ କଥାଟା ବତେଇଦେବେ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଉ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ନିରାକାରଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ। କଥା କିଛି କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା ଆମ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ନ ହେବା ଆଗରୁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖେଇବେ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇବେ ଗୁରୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଦେଖ ସେଟା କମିଯାଏ। କମିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଭାବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଗଲି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କଥାକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ଗୁରୁ କରିଥିଲି ମୋର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯିବି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ତମେ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ଜନ୍ମ ଥିଲେ ସେ ତ 12ଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ଠାକୁର କହିଲେ ନା ତୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ ଗଲେ ତୁ 13କୁ ଜାଣିବୁ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ ଏଇଟା କଥା। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ 12 ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି 13ରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଫେର ମାୟାରେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସିବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ରହିବି କାହାର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ସେ ତାପରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତମେମାନେ ଧରୁନା ତମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା କଥା ହେଇଛି ଯେତେ ମୁଁ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବିନି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବି ନା। ଇଏ କଥାକୁ ସେ ତା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଆସିକି ରହିବ। ଠାକୁର କହିବେ ତୁ ତ ରହିଛି ଦେଖିଲୁ ନା ନାହିଁ ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ ସେ ଦେଖେ ପାଦ ଦୁଇଟାକ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଥରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ ଭାବିଲା ଠାକୁର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମେ ତ ସେଇଆ ଠାକୁର ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ସେ ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ଠାକୁର ମୋତେ ଏମିତି କହିକି ଠକେଇ ଦେଲ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଦ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଠୁ କିଛି ଦିନ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ତୋତେ ପାଦ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ମୋତେ ମୋ ପାଦକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତୋର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୁଭ ବେଳ ଥିଲା ବା ତୋର ଭଲ ବେଳଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ପାଦଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ପାଦଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ତୋର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା କି ବିପଦ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଦଟା ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୋତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ବା ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନର ବିପରୀତଗାମୀ ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଭଲ ସମୟରେ ଠାକୁର ଦେଖାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖରାପ ସମୟ ବା ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ଆଉ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇକି ତୋତେ ରକ୍ଷାଟି କରେ ବା ତୋତେ ମୁଁ ଧରିକି ରଖେ ସେତେବେଳେ ତ ପାଦ ତଳେ ରହିଲା ଆଉ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ବେଳ ଆଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋ ପାଦଟା ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଆଉ କହିବାର ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ତମେ ଭଲ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭଲ ସମୟ ଅଛି ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ଡାକ ନା ତୁମ ଠାକୁର ଆସି ଧରିଥିବେ। ଏଇ କାଜାଟି ଜାଣ ଯେ ଭଲ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ଡାକ ନା ସେ ଆସିକି ତୁମକୁ ଧରିଥିବେ
ହଁ ଭଲ ସମୟରେ ଡାକ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ସୁନୁକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଧରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଲଟା ଭଲ ସମୟରେ ଡାକିବାନି ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଡାକିବା। ମନ୍ଦ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତିନି ନା ସେ ତ ଆସନ୍ତିନି ଆଉ। ଭଲରେ ଯିଏ ଡାକିଛି ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ନା, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ସମୟରେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ସୁନୁକୁ ଆସିକି ତୁମକୁ ଧରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ବୁଝେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଭାବ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅଭାବ ଆସିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ବି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କାଲି ଜଣେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର କଥା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଦିନ ଖୋଇବା ପିଇବା କରିବ ମୁଁ ସେଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଇବି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତି ହେଲା କି। ଏଇଟା ମୋର ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋର ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଇବାର ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ୁ। ସେଇଭଳି ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ସେଇ ଉପରେ କହୁଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଥିଲା। ଭିକାରୀ ମାନେ ସେ ଭିକ ମାଗେ, ଭେକ ନେଇକି ଭିକ, ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଭେକ ନେଇକି ଭିକ। ଭେକ ପାଇଲେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଲୋକ ବେଶୀ ଭିକ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ବେଶୀ ଛିନା ଛିନି ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଯେଉଁ ଯେମିତି। ସିଏ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ କାଇଦା ପାଇଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଥାଳି କରି ବସିବନି। ମାନେ ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଭିକ ମାଗିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯାଇଥିବ। ନେଇକି ଆଗେ ଅଧିକା ଚାଉଳଟା ପୁରେଇ ଦେଇକି ବସିବ। ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଚାଉଳ ଲୋକ ସେଇଠି ଦେବେ। ସେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯାହାର ଖାଲି ପାତ୍ର ସେଇଠି ଯିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ଘଟେ, ମାନେ ଯାହା ପତ୍ରରେ ବେଶୀ ପଇସା ସେଇଠି ପକାଉଥିବେ। କାରଣ ସେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିବେ କି ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି, ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛ ମାନେ ସେଇଠି ପକାଇଦେବେ। ଆମର ଗୋଟେ ନେଚର ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ତ ଏମିତି କାମ କରେ, ହେଲା ନା ନା। ଥରେ ସେଇଠି ବସିଛି, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସଜା ହେଇକି ଗୋଟେ ରଥ ଆସିଲା। ରଥ ମାନେ ବାଜା ବାଜୁଥାଏ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ହେଇଥିବେ। ରାଜା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ କିଛି ଦାନ ଦେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଉଠିକି ସେଇ ପାତ୍ର ଧରିକି ଗଲା କେଉଁଠି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ରାଜା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା ରଥ ବାଟେ। ସେ ଯାଇକି ରଥ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ରଥ ବି ସେଠି ରହିଲା। ରଥଟା ରହିଲା, ରଥଟା ରହିଗଲା। ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଇଏ ମାଗିନି, ଇଏ ଥାଳଟା ଖାଲି ପତେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ଯାଇଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଆଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗି। ସେଠୁ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ଭିକାରୀ, ମୋତେ ପୁଣି ରାଜା କ'ଣ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତା ନାଁ ଧର ମାଧବ କି ମାଧିଆ ତା ନାଁ ଥିଲା। ସେଟା ହାତ ପାରୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବେରେ ନାଚାର ହେଇଗଲା ନା। ଏଣେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଠେ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଭାବିଥିଲା ରାଜା ଦେବେ, ଇଏ ରାଜା ତ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗହମ 5ଟା ବାହାର କରି ଇଏ ତାକୁ ଦେଲେ। 5ଟା ଗହମ, ଆଉ ହାତ ଯେତିକି ଆଇଲା ଏମିତି କରି ଆଉ 5ଟି ଗହମ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା 5ଟି ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମହାତ୍ମା ଆପଣ ଏମିତି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷାଟା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷର ଥାଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାଲିଠାରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଭିକ୍ଷା ତାଠୁ ନେବ, ଦେଖିବ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଇଏ 5ଟା ଦେଲେ, ସେ ସେଇ 5ଟି ନେଇକି ରାଜା ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା କ'ଣ, ରାଜା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଧିଆକୁ ଭିକ, ମାଧିଆ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଇସାରିଲେଣି ଯେ ମାଧିଆ ବୋଲି କିଏ ଅଛି ଭିକାରୀ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭିକ ଦେଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ବି ଲୋକ ଘେରିଗଲେ ଯେ ମାଧିଆ କିଏ, ବୁଝିହେଲେ କି। ହେବନି କି ଶାନ୍ତ, ରାଜା ତା ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ କିଏ। ସେଠୁ ବହୁତ ନା ଘରେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଇକରି ଖୁସି, ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଲ, ତୁମ ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଣିକି ଧନ ବି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି। କ'ଣ କରିଦେଲ ଆଜି, ମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ବସି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ 5ଟି ଗହମ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଏତେ ନାଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏ ଥଳିଟା ରଖିକି ଚଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି ଦେଲିନି, ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ଯଶ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କେତେ କୃପଣ ଭାବ କଲି ଏଇ ଚାଉଳ ଗହମଟା ପାଇଁ। ସେ ଗହମକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତୋର ଦାନ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦାନ ଦେଇପାରିନି ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା।
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଜଗ ଜଗ ହେଇକି ଦେଖାଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଜଗ ଜଗ ଦେଖାହେଉଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ସୁନା 5ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଡ଼ି ବସି ଖେଳିଦେଲା ବେଳକୁ 5ଟି ସୁନା ସୁନା ଭଳି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ମୁଁ ତ 5ଟି ଦେଇଥିଲି ରାଜାଙ୍କୁ, ଏଠି 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହେଲା କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରାଜା ହେଲେ ବି ବା ଭିକାରୀ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଇ ଶିଖ। ଯେଉଁ 5ଟି ଦେଲା ସେ 5ଟି ପାଇଛି। ଯଦି 20ଟା ଦେଇଥାନ୍ତା 20ଟା ପାଇଥାନ୍ତା, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଅଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଦେବିନି, ମୋର ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଦେଇ ଶିଖ। ଅଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଦେଇ ଶିଖ, ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଇଦିଅ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଇଦିଅ, ଜଣକୁ ଖୋଇଦିଅ, କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଇଦିଅ, ଦେଖିବ ପଟକିନି ଆସିବ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏ ବିଦ୍ୟା ବି ଶିଖଉଛି। ଯଦି ଅଭାବ ଆସେ ଏହା କରିବା। ଆଉ ଭାବିବନି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କିଏ କେଉଁଠି ଦେଇଦେବ, ନା ଦେଲେ ପାଏ। ଆର ଟ୍ରିପ୍ସଟା ଶିଖେଇଲି। ସମ୍ପଦ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ, ବିପଦ ବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ, ଦେଖିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିଗଲା? ବହୁତ କଥା କହିଲି, ତାହେଲେ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।